audible? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, let's start. Um, I have posted some materials on Google Classroom. Any of you, can any of you tell me if you have seen those material or not? তোরা কি ম্যাটেরিয়াল গুলো দেখেছিস কেউ? যখন আমি টেক্সট গুলো আজকে যে টেক্সটটা শুরু করব আমরা, দ্য ডাইসিং ফ্রম মহাভারতা, that text has also been posted there. Have you seen those materials? কেউ দেখেছিস? Okay. If you have text in your hand, then we can start that. Okay. So let me share my screen. So we are going to study one of the portion of the famous epic called the Mahabharata in this class. And the Mahabharata, as we all know, is the longest epic in world literature. Okay, and it is called the most, I would say, the most accomplished epic, one of the most accomplished work of art. Okay, works of art in whole, not only in Sanskrit literature but also in world literature. Okay, so I have posted the material, that is the text and other materials too related to this text in Google Classroom. Those who have joined, I hope you have gone through those materials because those are for your understanding and better understanding and conception. Okay, and wait a minute. Is the screen visible? Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay, just wait a minute. This is so long and epic, and look at the marked topics of the content. Marked. This is the content page. Okay, and this is one of the books of Mahabharata. I mean, the whole Mahabharata is not found in this book. Okay, the Book of Assembly Hall. This book is called the Book of Assembly Hall, and in this book, the dicing and the sequel to dicing. Can you see the marked area? The dicing and the sequel to dicing. These two texts are prescribed in your syllabus. Okay. So we are going to start the dicing today. Okay. So,
106. We will go there first. This is a really very bulky book, and we to go there first. Then we will start. So in the previous class, we have discussed in outline the story of Mahabharata. Can you remember that? So this is actually the story of a particular family. If we see in this way, Bharat Vansh, যদি আমরা সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজে বলি, Bharat, the or Kuru Vansh. This may be called the family which is which gains the central place in Mahabharata is the Kuru Vansh. Okay, so ভারতবর্ষ বা আমাদের ইন্ডিয়ার বাংলা বা হিন্দিতে তো ভারতবর্ষ বলে আমাদের দেশকে ডিনোট করা হয়। তো ভারতবর্ষ কথাটা কোত্থেকে এসেছে জানিস তোরা? Do you know about the origin of the name of our nation, our country? ভারতবর্ষ কথাটা কোত্থেকে এসেছে জানিস? Do anyone of you know about the origin of this name, Bharatvarsha? Acha. So here is a small episode of Mahabharata. Okay. King Dushmantar নাম শুনেছিস তোরা? King Dushyant and Shakuntala. Yes, ma'am. কালিদাসের একটি লেখা আছে নাটক ড্রামা, and this drama is also prescribed in your syllabus, that is Abhigyan Shakuntalam. Okay, so here we find in Abhigyan Shakuntalam the story of Dushyant, King Dushyant and Shakuntala, and the name of their son is Bharat, and from Bharat, and Bharat is the predecessor or ancestor of this Kuru Vansh. Okay, ভারত বংশ বলা হয় সেই বংশকে, সেই ক্ল্যানটাকে অ্যাকচুয়ালি, দ্যাট এবং তাদের যে সান ভরত, তার নামেই হচ্ছে ভারতবর্ষ কথাটা এসেছে, তার নাম থেকেই ভারতবর্ষ কথাটা এসেছে। তো that means this is a very illustrious family, I would say that. And the dicing is a name of a play. The dicing, যদি আমরা বাংলা বলি, ডাইসিং এর বাংলা হচ্ছে পাশা খেলা। ওকে, পাশা খেলা বাংলা বলছি তার কারণ বাংলাটার সাথে হয়তো তোরা কেউ পরিচিত থাকবি। পাশা খেলা, that is called the dicing. Okay, so this game of dicing has occurred a very central place in this Mahabharata. তো আগের দিন আমরা কি ডিসকাস করছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি মহাভারত is the story of a clash, of a battle between brothers, between the sons of Dhritarashtra and between the sons of Pandu.
we have to remember the character's name. Though I know very well that so many characters are there in the Mahabharata, and these are really confusing because every character has its own story. So there are so many diversions, as these characters cannot be regarded as good or evil. আমরা সাদা বা কালোতে এই ক্যারেক্টারগুলোকে মানে পুরোপুরি ভাগ করতে পারবো না, বিকজ এভরি ক্যারেক্টার হ্যাজ হিজ অর হার ওন স্টোরি. So we cannot really define them in one line. Okay, and so many characters are there. তো আগের দিন আমরা মোটামুটি একটা আউটলাইন নিয়ে একটু আলোচনা করেছিলাম. And another thing which is really important, and do you know who is the author of Mahabharata? Author কে মহাভারতের? মহাভারত কে লিখেছিলেন? Vyasdev. Yes, Vyasdev. And the full name of this person is Krishna Dvaipayan Vyas. And one more thing, he is not only the author of Mahabharata, he is one of the characters of Mahabharata. Okay, we can find in the story him in this story itself. And Krishna means, Krishna mane ki janish? Black. Krishna means black. He is a black-skinned person. Dvaipayan. He was born in an island, and island is called Deep in Sanskrit and in Bangla too. So he is called Dvaipayan because of that. And Vyas. Vyas is is a person who walks with Vedas. Ved সম্পর্কে জানিস তো তোরা? Do you know about Vedas? Yes, ma'am. And Vedas has four parts, four principal parts: Rig, Sham, Joju, and Atharva. And Krishna Dvaipayan Vyas actually split and compiled the Vedas. এই যে বেদগুলোর যে চারটে ভাগ আছে না, এইটার কিন্তু যে কম্পাইলেশনের কাজটা সেটা কিন্তু উনি কমপ্লিট করেছিলেন. অ্যান্ড ব্যাস নামে কিন্তু একজন নয়, প্রায় 29 পিপল আর নেমড অ্যাজ ব্যাস. But Krishna Dvaipayan Vyas is the most famous of them, and he has accomplished and completed the work of compilation, splitting and compilation of Mahabharata. Vedas, and he is also the author of Mahabharata. And he has his own story too. যেমন করে মহাভারতের প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের নিজস্ব স্টোরি আছে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসেরও কিন্তু নিজস্ব স্টোরি আছে. আমি আগেই বলেছি, হি ইজ নট অনলি দ্য অথর অফ মহাভারত, বাট ওয়ান অফ দ্য ক্যারেক্টার্স. Though he is not a principal character of Mahabharata, but he is really an important character of Mahabharata. কেন? তার কারণ হচ্ছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের একটা নিজস্ব যে স্টোরি আছে. হি ইজ আ সান অফ সত্যবতী. সত্যবতীর নাম আগের দিন শুনেছিস তোরা? আগের দিন যে আমরা আলোচনা করছিলাম, মনে আছে কারো সত্যবতীর নাম শুনেছিস কিনা? Yes. Yes. She was the wife of King Dushyant, right? So, sorry. King Shantanu. Shantanu. She was the wife of King Shantanu, and she is the second wife of King Shantanu. And Krishna Dvaipayan Vyas was her illegitimate child. Okay, because Krishna, the father of Vyas was Parashar, sage Parashar. Okay, এটা কিন্তু before her marriage to King Shantanu. It happened, and
Vyas was born in an island of Yamuna river. ঠিক আছে, বিসাইড যমুনা রিভার। তো যমুনা রিভারের পাশে একটা আইল্যান্ডে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম হয়, এবং এই ব্যাসদেব কিন্তু মানে সঙ্গে সঙ্গে জন্মের পরই খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যান, বিকজ অফ সেজ পরাশর spiritual power. Okay, and then he has promised to his mother, that is Satyavati, that he will, though he will go with his father, but whenever she will remember him, he will be present in front of her. Okay, that was the promise he committed to his mother. Okay, সত্যবতীকে এই ধরনের একটা প্রমিস করেছিলেন। এবার সত্যবতীর কোন সময় ব্যাসকে দরকার হলো? যে সময় আগের দিন আমরা কি আলোচনা করছিলাম যে সত্যবতী অ্যাকচুয়ালি সত্যবতীর ম্যারেজের আগে একটা প্রবলেম হয়েছিল, যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে গঙ্গা পুত্র যিনি দেবব্রত, দেবব্রত was the heir of the kingship, right? শান্তনুর পরে দেবব্রত রাজা হবেন, তাই তো? That was decided. But and when Shantanu falls in love with Satyavati, then actually Satyavati's father, and he was really apprehensive. He did not consent, he did not give his consent to their marriage. ঠিক আছে, শান্তনু আর সত্যবতীর ম্যারেজে কিন্তু তার বাবা সায় দেননি। ফিশারম্যান, হি ওয়াজ আ ফিশারম্যান, হি ওয়াজ দ্য কিং অফ ফিশারম্যান। ওকে, তো তিনি একটাই শর্ত রেখেছিলেন, দ্যাট সত্যবতীর চিলড্রেন উইল বি দ্য ফিউচার কিংস, নট দেবব্রত। দেবব্রত হবে না, মানে দেবব্রত যদি কিং হয়ে যায়, দেবব্রত যদি রাজা হয়ে যান, তাহলে সত্যবতীর যারা ছেলে হবে তাদের কিন্তু কোনো রকম ইম্পর্টেন্স থাকবে না। এই আশঙ্কা থেকে তিনি এই ধরনের একটা শর্ত দিয়েছিলেন। দেন অ্যান্ড কিং শান্তনু ডিড নট এগ্রি। ওকে, and but Debabrata, he witnessed the pain that his father was going through, and he goes to Satyavati, and he has taken a pledge, okay, that he will never marry and he will never be the king of Hastinapur. ওকে, এই ধরনের একটা প্লেজ নিয়েছিলেন, এবং এই প্লেজটা নেওয়ার জন্য তার কি নাম হয়েছিল? কি নাম হয়েছিল দেবব্রত? ভীষ্ম। রাইট, হি ওয়াজ নেমড অ্যাজ ভীষ্ম। ওকে, ভীষণ একটা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন বলে তার নাম ভীষ্ম। তো এই অবস্থাতে কিং সত্যবতীর, তারপরে সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর বিয়ে হয়, এবং সত্যবতীর দুজন ছেলে হয়। তাদের নাম ছিল হচ্ছে চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য। and চিত্রাঙ্গদ was killed in a war, and Vichitravirja was really of poor health. He was a man of poor health, and he had two wives, Ambika and Ambalika, and they had their own stories. We are not going into that. Okay, তো যেটা হয়, বিচিত্রবীর্য কিন্তু মারা যায়। After the death of Vichitravirja, the Hastinapur was really shocked. Why? Because there is no prince to be the future king. Okay, মানে যে জন্য এত সমস্যা, সেই জায়গাটাতেই মানে একটা অদ্ভুত সিচুয়েশন হলো। সেটা হচ্ছে যে কোনো প্রিন্স নেই, কোনো রাজকুমার নেই যারা ফিউচার কিং হতে পারে। এবং সত্যবতী তখন কিন্তু ভীষ্মকে কি বললেন, যে ইউ হ্যাভ টু উইথড্র ইয়োর প্লেজ, ইউ হ্যাভ টু উইথড্র ইয়োর ভাও, অ্যান্ড ইউ উইল বি দ্য নেক্সট কিং অফ হস্তিনাপুর। অ্যান্ড ভীষ্ম অ্যাকচুয়ালি রিফিউজড। ভীষ্ম কিন্তু এটা রিফিউজ করলেন, যে আমি যে প্রতিজ্ঞাটা একবার করেছি সেটা আমি আর কিন্তু কোনোভাবে ভাঙবো না। তখন সত্যবতী বিপদে পড়লেন, এবং সেই সময় কিন্তু তার ব্যাসের কথা মনে পড়লো, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কথা। এবং
তিনি বিশ্বকে এই এই পরামর্শও দেন সত্যবতী যে অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে বিয়ে করতে, যাতে তাদের দ্বারা ফিউচার জেনারেশন আসতে পারে। কিন্তু তাতেও ভীষ্ম কিন্তু রাজি হননি, বিকজ হি হ্যাজ টেকেন দ্য ভাও অফ সেলিবেসি টু। সেলিবেসি মানে হচ্ছে কোনোদিনও বিয়ে করবেন না এবং এই ধরনের রিলেশনশিপে যাবেন না। তো তখন কিন্তু ব্যাসদেবের কথা মনে হলো এবং ব্যাসদেবকে মনে করলেন এবং তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানে প্রিন্সদেরকে আনার কথা বললেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া বলতে যেহেতু কিং নেই তাই এখানে কিন্তু বায়োলজিক্যাল ফাদার ওই প্রিন্সদের ব্যাস হবেন এবং কিন্তু তারা হস্তিনাপুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিচিত্র বীর্যের ছেলে হিসেবেই পরিচিত হবে, এই ধরনের একটা প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে। এবং সেইখানে কি হলো, as he was a black skinned Vyas was a black skinned and horrible looking man. He was full he was stinking and he was a sage, you know, and sages have no no comfort in their lives. They have to spend their lives in jungle, in forests. Okay, so he was a horrible looking man, and the princess or the queens, that is Ambika and Ambalika, both were horrified of his sight. Okay, তো যেটা হলো সেটা হচ্ছে অম্বিকাকে পাঠানো হলো ফার্স্টে। অম্বিকা ওয়াজ টু মাচ too resentful towards Vyas because of his looks, and she actually closed her eyes, and because of this the son of Ambika, that is Dhritarashtra, he actually born blind. He was born blind. Okay, ধৃতরাষ্ট্র blind হিসেবে জন্ম হলো এবং অম্বিকা was pale by the sight of Vyas, and her son, that is Pandu, he was born pale. Okay. And it happened so that so these two princes actually were born, and যখন এই কথা সত্যবতী শুনলেন তখন কিন্তু অম্বিকাকে আবার পাঠানোর অম্বিকাকে আবার পাঠানোর কথা বললেন, মানে অম্বিকা এবং অম্বালিকার ছেলে হচ্ছে পাণ্ডু এবং অম্বিকার ছেলে হচ্ছে ধৃতরাষ্ট্র। তো তারপরে কিন্তু অম্বিকাকে আবার পাঠানোর কথা বললেন, and in this turn অম্বিকা did not go herself. Instead she sent a maid. Okay, এবং তার থেকে তার যে মেয়েদের যে ছেলে হলো তার নাম হচ্ছে বিদুর। তো অন্য কোনো ক্যারেক্টারের নাম মনে রাখতে না পারিস, এদের নাম কিন্তু মনে রাখতে হবে, দ্যাট ইজ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর, because these characters have a great importance in the story of Mahabharata. Okay. এবং আমরা যেখানে ডাইসিং করছি, ডাইসিংটা কিন্তু এর অনেক পরে শুরু হচ্ছে। আমি জাস্ট এই কথাটা বললাম তার কারণ হচ্ছে যে এই ঘটনার কিন্তু একটা কি বলবো কনসিকোয়েন্স আছে মহাভারতে, এবং তার পরবর্তীতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আগের দিনও আমরা ডিসকাস করেছি, সেটা হচ্ছে যে as they grew up, Dhritarashtra became the king, but Vidur actually he protested against the kingship of Dhritarashtra. Vidur was really, he epitomized, I'd say epitomized righteousness. Okay, Vidura একজন ভীষণ রকমের মানে ন্যায়প্রিয় মানুষ ছিলেন এবং তিনি ভীষণ শিক্ষিত মানুষ ছিলেন, এবং তার মনে হয়েছিল he was appointed as the prime minister of Hastinapur. Okay, তাকে প্রাইম মিনিস্টার করা হয়েছিল হস্তিনাপুরের, প্রধানমন্ত্রী যাকে বলি আমরা, এবং তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র হ্যাজ নো রাইট টু বি দ্য কিং বিকজ হি ইজ বর্ন as a blind person. একজন জন্মান্ধের কোনো
মানে সিংহাসনে কোনো রকম অধিকার থাকতে পারে না। এবং তার সেই কথা শোনার পরে পাণ্ডুকে রাজা করা হয়। And Dhritarashtra was angry, very angry. Okay. He had that desire to be the future king of Hastinapur. ওকে, আচ্ছা, যদি তোদের অন্য কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় একটু জিজ্ঞেস করে নিস, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এই এই জায়গায় যেটা হলো যে পাণ্ডু রাজা হলো এবং তারপরে পাণ্ডুর বিয়েও হয়, and he had two wives, that is কুন্তি and মাদ্রি। এবং তারপরে পাণ্ডুর জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। in his way to hunting, and he was I mean he accidentally killed a sage and his wife, and the sage was really hurt, and he when he was dying he actually cursed Pandu that he will be killed also when he will be united with his wife. তো এই ধরনের একটা কার্স, মানে কার্স বলতে যেটা আমরা বাংলায় বলি অভিশাপ, সেটা পাওয়ার পরে পাণ্ডু কিন্তু এটার জন্য পেনেন্স করার ডিসাইড করেন, মানে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা ভাবেন। এবং তাই জন্য তার যে দুই ওয়াইফ তাদের সঙ্গে নিয়ে, মানে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাননি, তারা যেতে চাইলো আর কি তার সাথে, তারা কিন্তু বনে চলে যান এবং তার অ্যাবসেন্সে কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রই আবার হস্তিনাপুরের রাজা হন। And time passed. After some time, Kunti was endowed with a kind of boon. কুন্তির একটা কিন্তু বর প্রাপ্তি ছিল আর কি, একজন দুর্বাসা মুনি, সেজ দুর্বাসা, হ্যাঁ, তিনি তাকে কিন্তু কুন্তিকে একটি বর দিয়েছিলেন এবং সেটা হচ্ছে যে কোনো দেবতাকে কুন্তি ইনভোক করতে পারেন, অর্থাৎ ডাকতে পারেন, and she can be the mother of that god's son. ওকে, এই ধরনের একটা বর কিন্তু দুর্বাসা কুন্তিকে দেন। এবং এই এই ঘটনার পরে যেহেতু পাণ্ডুর মানে ছেলে হওয়ার কোনো আশা রইল না, তখন কিন্তু কুন্তি তার এই যে আশীর্বাদটা পেয়েছিলেন, তিনি যে বরটা পেয়েছিলেন দুর্বাসার কাছ থেকে, সেইটাকে ইউজ করে she actually invoked gods. কাকে কাকে ইনভোক করলেন? ফার্স্ট she invoked Yama. Okay, god Yama. গড ইয়ামা মানে যাকে যম বলা হয়, যমরাজ, he was the god of righteousness, okay, and death. Okay, যমরাজ বলে না শিওরে যম এসেছে, মানে মৃত্যুর সময় যমরাজের কথা মনে পড়ে। তো যম প্রথমে উনি গড ইয়ামাকে ইনভোক করলেন, and he gave a son called Yudhishthira. Okay, Yudhishthira. Yama থেকে কুন্তি যে ছেলেটি পেল তার নাম হচ্ছে যুধিষ্ঠির। Then she invoked Pavan Dev. Okay, Pavan, that is the god of thunder and lightning. Okay, Pavan Dev যাকে বলে, storm, god of storm, and from him she got Bhima. Okay, then she invoked god Indra, from whom she got a son called Arjuna. Okay, and then she taught that was a kind of যেটাকে আমরা বলি মন্ত্র, chanting, সেইটা কিন্তু এক ধরনের যে
যে জিনিসটা মানে যে মন্ত্রটা শিখিয়েছিলেন দুর্বাসা কুন্তিকে, সেটা উনি মাদ্রিকে শেখান। অ্যান্ড মাদ্রির কিন্তু কুবেরদেরকে ইনভোক করে। ওকে, কুবের ভাতৃদ্বয় আর কি বলে, অশ্বিনী কুমারদের। তো যাই হোক, তাদের কাছ থেকে দুজনকে মাদ্রি দুজনকে ছেলে হিসেবে পান, দ্যাট ইজ নাকুলা and Sahadev. Kuberdev. Sahadev. Okay, so Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakul and Sahadev. These are the 5 sons that Pandu had. Okay, and they are called Pandavas. Okay, as they are known as the sons of Pandu, they are called the Pandavas. Okay, so and Yudhishthir was the eldest prince of this generation. Okay, তারপরে গান্ধারী, that is the wife of ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী নামে এক রাজকুমারীর সাথে বিয়ে হয়েছিল, এবং গান্ধারীর কিন্তু 100 জন ছেলে এবং একটি মেয়ে হয়েছিল। And among those 100 sons, the eldest was দুর্যোধন, যার কথা কিন্তু এই যে দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, এদের কথা যে বলছি, এদেরকে আমরা কিন্তু এই ডাইসিং এ পাবো। ওকে, তো এই দুর্যোধন, দুঃশাসন and Vikarna and others, 100 sons were born after Pandavas. ওকে, পাণ্ডবদের পরে তাদের জন্ম হয়। ইনফ্যাক্ট যুধিষ্ঠিরের থেকে দুর্যোধন কিন্তু ছোট ছিলেন, এবং তার জন্য যেটা হয়, যুধিষ্ঠির was considered to be the legitimate heir of হস্তিনাপুর throne. ওকে, এইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। But according to Duryodhan, he should be regarded as the future king. Why? Because he is the son of a king. Okay, তো এইখানে সমস্যাটা আর কি, main problem that this is actually a game of power. Okay, পাওয়ারটা কার কাছে থাকবে? এখানে যুধিষ্ঠির যেখানে legitimate heir, legitimate rightful possessor of the throne, he should be regarded as the future king according to the norms, and Duryodhan is so, I'd say, so selfish and so power, a kind of power hungry, you can call him. He had a thirst for power, so he considered himself to be the worthy possessor of the throne. ঠিক আছে, তিনি কখনোই মনে করতেন না যে যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়া উচিত, উনি মনে করতেন যে তার নিজের রাজা হওয়া উচিত। তো এইরকম একটা সিচুয়েশনে, এবং আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার এখানে, সেটা হচ্ছে দুর্যোধন, দুঃশাসন, এদের একজন দে হ্যাড আ ম্যাটার্নাল আঙ্কেল, এবং তার নামও তোরা শুনেছিস নিশ্চয়ই, শকুনি। ঠিক আছে, যারা তোরা টিভিতে হয়তো এর ড্রামাটাইজেশন দেখেছিস মহাভারতে, তাদের কাছে হয়তো এই ক্যারেক্টারগুলোর নামগুলো অতটা অচেনা লাগছে না। শকুনি, and he was the brother of গান্ধারী। ওকে, যেহেতু মামা বুঝতেই পারছিস, গান্ধারীর brother, and he was an expert in the game of dice. এই যে পাশা খেলার যে গেমটা হতো তখন, সেখানে কিন্তু ভীষণ এক্সপার্ট প্লেয়ার ছিলেন হচ্ছেন শকুনি। তো
তার আগে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দুর্যোধন যেহেতু ভীষণ রকমের অ্যাডামেন্ট ছিলেন যে যে আগের দিন বললাম আমি বলেছিলেন কি বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচগ্র মেদিনী, আমি এক চুল মাটিও যুদ্ধ ছাড়া দেব না, এইরকম একটা স্ট্যান্ডে হি ওয়াজ ভেরি ফার্ম। সো দ্য পান্ডাভাস মানে আরো অনেক ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু সেইগুলো বলে আরো বেশি কনফিউশন ক্রিয়েটেড হবে। তো যেটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে পাণ্ডবদের 5টা গ্রাম দেওয়া হয়েছিল। এই বিশাল বড় হস্তিনাপুরের যে কিংডম সেখান থেকে মাত্র 5টা গ্রাম দেওয়া হয়েছিল পাণ্ডবদের, এবং সেই 5টা গ্রাম নিয়ে এবং 5টা গ্রামের যে এলাকা না সেটাও ভীষণ রকমের মানে বন জঙ্গলে ঘেরা, হ্যাঁ, কোনো কিছু চাষ হয় না, এই ধরনের কিছু এরিয়া তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং তারা কিন্তু সেখানে নিজস্ব একটা নগরী নির্মাণ করেছিলেন, সিটি হুইচ ইজ কল্ড ইন্দ্রপ্রস্থ। So we should remember one more thing, that Kauravas lived in Hastinapur and the Pandavas lived in Indraprastha. Okay, Hastinapur is called city of elephant. হস্তি মানে হচ্ছে এলিফ্যান্ট। তো হস্তিনাপুর যখনই মনে রাখবি তখন মানে শুনবি তখনই তোদের মনে রাখতে হবে যে সেটা হচ্ছে মানে অরিজিনালি ইট ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ দেয়ার কিংডম, দ্যাট ইজ পুরুবংশ কিংডম। ভারত বংশের যে কিংডম ছিল সেটা হস্তিনাপুর ছিল, এবং পরবর্তীতে পাণ্ডবদের যে 5টা গ্রাম দেওয়া হয় সেখানে তারা কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ বলে একটি নগরী তৈরি করেন, এবং সেইখানে তার কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়। ওকে, should erase things otherwise. So we have to remember first that who are Pandavas and who are Kauravas. সেটা বুঝেছিস তো তোরা? পাণ্ডব কারা ছিল, কৌরব কারা, সেটা বুঝেছিস তোরা কেউ? হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। আচ্ছা, and another thing is that পাণ্ডবরা যেখানে থাকতেন সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে ইন্দ্রপ্রস্থ, এবং কৌরবরা যেখানে থাকতেন that place is called হস্তিনাপুর। ওকে, সো আচ্ছা, দ্য ডাইসিং, আচ্ছা সেই জায়গাটা থেকে যেটা হলো দ্য ডাইসিং বলে যে তোদের এপিসোডটা আছে সেটা কিন্তু ডাইসিং গেম দিয়ে শুরু হচ্ছে না, সেটা কোন জায়গাতে শুরু হচ্ছে, যে জায়গাতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হচ্ছে। যুধিষ্ঠির was I mean he was named as the king of Indraprastha and the consecration ceremony was going on, okay? যেটা বলি আমরা রাজ্যাভিষেক, ঠিক আছে, সেই সেরিমনিটা হওয়ার কথা, এবং সেইখানে মানে যুধিষ্ঠিরকে সরি দুর্যোধনকে কিন্তু মানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আর কি। আরো বিভিন্ন লোকজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। many people were I mean invited, and among them Duryodhan was there too. Duryodhan was invited there too. তো দুর্যোধন এবং অন্যান্য বিভিন্ন রাজ্যের যারা রাজা ছিলেন তারা এসেছেন, দুর্যোধনও গেছেন শকুনিকে সঙ্গে করে। ঠিক এই ধরনের একটা জায়গায় কিন্তু দ্য ডাইসিং এপিসোডটা শুরু হচ্ছে, ঠিক আছে, এবং ওইখানে গিয়ে কি কি ঘটেছে মোটামুটি তার একটা মানে কি বলবো একটা ছবি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এখানে। আচ্ছা, এক সেকেন্ড। So coronation ceremony was taking place of Yudhishthir's coronation ceremony. Okay, coronation মানে হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি অভিষেক, রাজ্যাভিষেক যেটাকে বাংলায় বলা হয় সেটাকে coronation ceremony বলা হয় ইংরেজিতে। The ceremony of crowning a sovereign
or sovereign's consort. Okay, সভরেন একজন যে সভরেন মানে হচ্ছে কি বলবো সার্বভৌম, যার হাতে পুরো ক্ষমতাটা, হ্যাঁ, সেই ধরনের একটা একজন রাজাকে অভিষেক। তো তার মানে দুর্যোধন গেছেন কোথায়? দুর্যোধন গেছেন করোনেশন সেরিমনিতে। করোনেশন সেরিমনি অফ যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠিরের যে করোনেশন সেরিমনি, তাতে দুর্যোধন গেছেন। এবং তারপর কি হচ্ছে এখানে দেখ, প্রথমে আউটলাইন আছে, এখানে কি কি ঘটেছে তার একটা আউটলাইন আছে। এই জায়গাটা আমরা একটুখানি দেখে নিয়ে আমরা মেন টেক্সটে যাব। ওকে, আচ্ছা, এটাও টেক্সটেরই অংশ অফকোর্স। দুর্যোধন এখানে দেখ বিভিন্ন যে এই যে সংখ্যাগুলো আছে না, নাম্বারস গুলো, সেগুলো কোন শ্লোক থেকে অ্যাকচুয়ালি শ্লোক কাকে বলে? শ্লোক হচ্ছে, যেহেতু মহাভারত পুরোটাই পোয়েট্রিতে লেখা, তো বিভিন্ন শ্লোক, এক লক্ষেরও বেশি শ্লোক আছে মহাভারতে, ঠিক আছে? এবং কোন শ্লোক থেকে কত দূর অব্দি কি সে পড়বে, কি কি ঘটনার মধ্যে পড়বে, এইখানে কিন্তু তার একটা মানে there is a small outline of that thing. তো আমরা এই আউটলাইনে খুব বেশি যাব না, আমরা যেখানে যাব সেটা হচ্ছে কি ঘটছে। আউটলাইনটা পড়তে পারিস, তার কারণ হচ্ছে তোদের কনফিউশন একটু কমবে তাতে। ওকে, তো এখানে দেখ শুরু হচ্ছে বৈশম্পায়ন সেড। এবার কে এই বৈশম্পায়ন? বৈশম্পায়নকে জানিস? ডু ইউ নো অ্যাবাউট বৈশম্পায়ন? আবার একটা নতুন নাম। Do you know about Vaishampayan? Have you heard the name of Vaishampayan? কেউ শুনেছিস বৈশম্পায়নের নাম? শুনেছি, কিন্তু নাম শুনেছি কিন্তু জানি না। আচ্ছা, বৈশম্পায়ন ইজ দ্য ট্র্যাডিশনাল ন্যারেটর অফ মহাভারত। ঠিক আছে, মহাভারতের কথক বাংলাতে যেটা বলে, সেইটা মানে মহাভারতটা অনেকটা ফ্ল্যাশব্যাকে ঘটা ঘটনার মতন করে লেখা হয়েছিল। এবং সেইটা হচ্ছে জন্মেজয় বলে একজন রাজা ছিলেন, এই কুরুবংশেরই রাজা, এই পাণ্ডব কৌরবদেরই বংশধর। তাকে বৈশম্পায়ন, বৈশম্পায়ন ইজ ওয়ান অফ দ্য 4 disciples of Vyas. Okay, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের 4 জন ভীষণ প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বৈশম্পায়ন। এবং এই 4 জন শিষ্যকে উনি বেদ সম্পর্কে শিখিয়েছিলেন এবং মহাভারত সম্পর্কেও অবহিত করেছিলেন। এবং এই বৈশম্পায়ন কিন্তু জন্মেজয়কে, দ্যাট ইজ হি ইজ দ্য কিং অফ দ্যাট ক্ল্যান, দ্যাট ফ্যামিলি লাইন, এই জন্মেজয়কে কিন্তু এই মহাভারতের গল্পটা বলছেন। ঠিক আছে, তো বৈশম্পায়ন said as he lodged in that hall, bull of the Bharata. আচ্ছা, bull of the Bharata ইজ, এই কথাটা প্রায় প্রায় দেখতে পাবি যে রাজা, অর্থাৎ এখানে জন্মেজয়কে অ্যাড্রেস করে বলা হচ্ছে, সম্বোধন করা হচ্ছে। As he lodged in that hall, bull of the Bharata, Duryodhana gradually inspected the entire hall with Shakuni. কোন হলের কথা বলা হচ্ছে? এই যে ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্যোধন গিয়েছে, বিকজ হি হ্যাজ টু অ্যাটেন্ড দ্য করোনেশন সেরিমনি অফ যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির রাজা হচ্ছেন ইন্দ্রপ্রস্থের, সেই সেরিমনিতে কিন্তু দুর্যোধন গেছেন এবং শকুনিকে নিয়ে গেছেন। এবং সেইখানে কিন্তু তিনি এন্টায়ার হলটা আগে ইন্সপেক্ট করছেন।
যেখানে হবে অ্যাকচুয়ালি সেই লাইনটা। In it, the scion of Kuru means the inheritor of Kuru Vansh, actually, Kuru family, saw divine designs that he had never seen before the city of the elephant. তো এমন কিছু ডিভাইন ডিজাইনস দেখছেন, অর্থাৎ ডিভাইন মানে কি? Do you know the meaning of divine? The word divine? দৈবিক সত্তা, হ্যাঁ, কি বলছে? দৈবিক সত্তা। হ্যাঁ, মানে ডিভাইন মানে হচ্ছে অফ আদার ওয়ার্ল্ডলি, মানে স্বর্গীয় যেটাকে বলা হয়, ঠিক আছে, হেভেনলি, সেটাকেই ডিভাইন বলা হয়, মানে এই এই জগতেরই নয়, কোনো অন্য জগতের যেন ডিভাইন ডিজাইনস। যেমন স্বর্গে যেরকম ডিজাইন থাকে অনেকটা সেই রকম, এই ধরনের কথা বোঝাতে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে। নট মানে কমন ডিজাইন, কমন কোনো ডিজাইন উনি দেখছেন না, উনি কি ধরনের ডিভাইন ডিজাইন দেখছেন যেটা হস্তিনাপুরে আগে কখনো দেখেননি। এটা কার কথা বলা হচ্ছে? দুর্যোধনের কথা বলা হচ্ছে, যে দুর্যোধন প্রথমে হলে গেছেন এবং সেটা হলের চারিদিকে দেখছেন, and he was really impressed to see some designs, some divine designs which he had never seen before in the city of elephant. One time, the princely Dhritarashtra came. The Dhritarashtra means Dhritarashtra, son of Dhritarashtra. ঠিক আছে, ধার্তরাষ্ট্র মানে হচ্ছে son of Dhritarashtra. Dhartarashtra came in the middle of the hall upon the crystal slab and thinking it was water. তো এতটাই সুন্দর একটা magnificent palace was there, and in the hall so elegant designs were there, and Duryodhan became really surprised. Okay, দুর্যোধন ভীষণ অবাক হয়ে চারিদিক দেখছেন এবং একটা জায়গায় যেটা হলো সেটা হচ্ছে একদম হলের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ক্রিস্টাল স্ল্যাবের ওখানে গিয়েছেন, ক্রিস্টাল দিয়ে যেন একটা স্ল্যাব করা আছে, and that was so transparent, so clear that he thought that it was water. তার মনে হলো যেন একটা দিঘি, ঠিক আছে, লেক মনে করলেন। The flustered prince, he was so surprised, he was really flabbergasted, raised his robe. Robe means যে পোশাকটা পরেছিলেন সেই পোশাকটাকে রোব বলছে। তো সেই পোশাকটা, যেহেতু আমরা যেমন জলে যাই, যখন জলে কাছে গেলে জলে নামার হলে তো পোশাকটা একটুখানি তুলে নিই, তো সেই রকম করে দুর্যোধন সেই তার রোবটা he actually raised his robe, তার রোবটা তুললেন। Then bitter and shamefaced he roamed about the hall, এবং তারপরে সেখান দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলেন actually this is not water, this is a floor, okay, একদমই normal floor. Again, seeing a pond with crystalline water adorned with crystalline lotuses, he thought it was land and fell into the water with his clothes on. তো ঠিক সিমিলারলি আর একটা এই ধরনের জায়গায় উনি গেলেন ওই হলের মধ্যে, এবং সেইখানে ওই সিমিলার জায়গায় দেখতে পেলেন, এবং সেটাও আগের বার উনি মনে করেছিলেন ওয়াটার, সেখানে দেখেছেন যে ওটা ফ্লোর, তো এটাও ভেবেছিলেন ফ্লোর, বাট ইট ওয়াজ ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি। তো সেখানে কিন্তু তার সেই অবস্থাতে উনি জলে পড়ে গেলেন। When they saw him fallen in the water, the servants laughed merrily and gave him clean clothes at the king's behest. এবং সেটা দেখে সার্ভেন্টরাও কিন্তু ভীষণ হেসে ফেলেছিল এবং মানে তাকে ক্লিন কাপড় দেওয়া হলো। মাইটি ভীমসেন আর কি, ভীমা, যার পবনদেবের যিনি ছেলে, ওয়ান অফ দ্য পাণ্ডবাস, Bhimsena saw him that way, as did Arjuna and the twins. Twins মানে হচ্ছে নকুল আর সহদেব, ঠিক আছে, and they burst out laughing.
a choleric man, he did not suffer their mockery. Duryodhan was very angry and he was very resentful person. So he could not bear that kind of mockery. সবাই হাসছে মানে উনি সেটা সহ্য করতে পারছেন না. To save his face, he did not look at them. Once more, he pulled up his robe as though crossing a pool to ascend farmland. আবার সেই একই ঘটনা ঘটলো. একটা জায়গায় মনে করলেন যে পুল আছে, একটা লেক আছে, কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু farmland ছিল. And again those people all laughed at him. Everyone was laughing at him. সবাই ওকে নিয়ে মজা করছেন, দুর্যোধনকে নিয়ে. He once tried a door. একটা জায়গায় গিয়ে তার মনে হলো যে ওখানে একটা দরজা আছে, which appeared to be open, and hurt his forehead. একটা জায়গায় মনে করলেন উনি গিয়ে যে এখানে একটা দরজা আছে, দরজাটা খোলা আছে, ওখান দিয়ে যেতে গেলেন, দেখলেন যে he actually hurt his forehead, মানে কপালে ধাক্কা খেলেন. Another time, thinking the door was closed, he shrank from the doorway. And again, another time, he thought that a door was closed, but actually it was open. And again, Duryodhan becomes a fool. Okay. তো এই ধরনের বারবার যেটা ঘটতে লাগলো সেটা হচ্ছে কি ঘটতে লাগলো বারবার? দুর্যোধন actually became deceived or surprised again and again. তাই না? বারবার বোকা হতে থাকে. He became a fool. Okay, fool. Fool or deceived or surprised, what you may call him. তো বারবার করে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে একটা হেভেনলি একটা অদ্ভুত স্বর্গীয় একটা প্যালেস, a magnificent palace was built in Indraprastha, where the coronation ceremony of Yudhishthir was taking place, and Duryodhan and Shakuni were present there as the guests. তো সেইখানে গিয়ে কিন্তু দুর্যোধন ভীষণভাবে কি হলেন, ভীষণভাবে কনফিউজড হয়ে গেলেন এবং ভীষণভাবে বোকা বনে গেলেন আর কি. আচ্ছা, আজকে এত দূরে থাক, আমরা সবে মাত্র শুরু করলাম আর কি. নেক্সট দিন এখান থেকে আবার শুরু করব. আচ্ছা, আমি যেটা বারবার বলছি তোদেরকে, তোরা কিছু বলছিস না আমায়, সেটা হচ্ছে যে তোরা কি গুগল ক্লাসরুম অনেকেই জয়েন করিসনি, মানে ডু ইউ ফেস এনি কাইন্ড অফ প্রবলেমস ইন জয়েনিং গুগল ক্লাসরুম? No, ma'am, I have joined. Okay. And I have posted some materials there. Have you seen them? Yes, ma'am, I have checked. There only you posted that episode 1 to episode 11 of this Mahabharata. Yes, but there are texts also. টেক্সট গুলো আমি পোস্ট করেছি, আর তারও আগে একটা ইরাবতী কার্ভের একটা যুগান্ত বলে একটা পিস পোস্ট করেছি, যেখানে ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা আমি একটু পড়তে বলেছিলাম তোদেরকে, কারণ সেখানে কিন্তু মহাভারতের একটা ব্রিফ আউটলাইনও আছে. ঠিক আছে? তো তোরা যেগুলো একটা মানে দেখতে পারিস, কারণ হচ্ছে যে এই এপিসোডগুলো হবে দ্য ডাইসিং এ, তার সঙ্গে যেহেতু মহাভারত as they are the parts, some parts of Mahabharata, so we have to be aware, we have to know the outline, at least briefly, I mean the brief outline of this epic. ঠিক আছে? আমি জানি মহাভারত ভীষণ একটা বড় একটা এপিক, সবকিছু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না, কেউ জানে বলে মনেও হয় না, বলাই হয় যা নেই ভারত, মানে মহাভারতে তা নেই ভারতে। তো
সম্ভব না, কিন্তু আমাদের যেটুকু এপিসোড আছে সেইটাকে একটু রিলেট করতে হবে, না হলে কিন্তু কিছু মনে থাকবে না, বুঝলিস তো? মানে কে দুর্যোধন, কে যুধিষ্ঠির, কে অর্জুন, কে দ্রৌপদী, এইগুলো অ্যাটলিস্ট আমাদেরকে একটু জানতে হবে। বোঝা গেছে? And do you have any question regarding today's topic? No, ma'am, I don't have. Okay. Then please go through the brief outline. যেখান থেকে পারিস সেখান থেকে করতে পারিস। আমি দু একটা ম্যাটেরিয়াল মানে কেউ কেউ যদি পড়তে না চাস সেই জন্য আমি ভিডিওটাও পোস্ট করলাম, ওতে মোটামুটি দেখলে একটুখানি আউটলাইনটা জানাও যাবে। তো একটুখানি আউটলাইনটা জেনে হ্যাঁ তারপর ক্লাসটা কর, তাহলে একটু ক্লিয়ার হবে ব্যাপারগুলো। ঠিক আছে? বোঝাতে পারলাম? ঠিক আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, দ্যাটস অল ফর টুডে। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. Okay. Bye, ma'am. Bye. You may leave the meeting. Okay.